खुशामदीद नाजरीन, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके आप दी सेवा विच हाज़र होंदे हां। ये जिहड़ा माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम है ये BNC मैडिकल सेंटर के ताउन दे नाल असीं पेश करते हैं। हुण सवाल हुंदा कि BNC मैडिकल सेंटर की है। BNC मैडिकल सेंटर ब्रैम्पटन दे विच एक मैडिकल सेंटर है ਜਿਹੜਾ कि ब्रैमली ਅਤੇ कंट्री साइड की इंटरसैक्शन ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਇਟੋਬੀਕੋ, ਔਰੰਜਵਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। साढ़े कोल अर्जेंट केयर है, वॉक इन क्लीनिक है, फैमिली प्रैक्टिस है। 4 साढ़े कोल डॉक्टर ने, 2 फीमेल ने, 2 मेल ने। 2 डॉक्टर्स हिंदी पंजाबी उर्दू बोलते हैं तो एक डॉक्टर साडा तमिल बोलता श्रीलंका तो ने, एक इराक तो ने जिहड़े कि अरेबिक बोलते हैं। ऑफकोर्स 4 डॉक्टर इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं। साडी जिहड़ी ब्लड लैब है वो हफ्ते के 7 दिन खुलती है, सवेरे 9 बजे खुल जाती है तो हफ्ते के 7 दिन खुलती है। तो जिहड़ा साडा अर्जेंट केयर है, जे तुहानूं कोई नॉन लाइफ थ्रैटनिंग प्रॉब्लम है, जे तो लाइफ थ्रैटनिंग है फिर तो यू हैव टू कॉल 911, देयर इज़ नो चॉइस। पर जे तुसी महसूस करते हो कि नॉन लाइफ थ्रैटनिंग नहीं, जिमें छोटा मोटा कोई सट लग गई, कोई कट लग गया, कोई तो लगता कि छोटी मोटी पेन है भी जिहड़ी कि 100% तुसी श्योर नहीं हो, उदों तुसी साडे कोले BNC मैडिकल सेंटर दे विच जिहनूं कि असीं BNC अर्जेंट केयर कहने उत्थे आ सकदे हो। क्योंकि हॉस्पिटल दे विच एवरेज जिहड़ी वेट है 7 to 8 आवर्स है, फिर सानूं पार्किंग दे पैसे देने पैंदे ने। सो असीं यही डिसाइड कीता सी कि जे तुसी नॉन लाइफ थ्रैटनिंग साडे कोल आ जाने, नंबर 1 हॉस्पिटल दे ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਨੌਨ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। डॉक्टर फैनी जिन्हों का कि बैकग्राउंड, शी इज़ मैडिकल दी बैकग्राउंड है, शी इज़ MD डॉक्टर ऑफ मेडिसन, एज वेल एज शी क्लियर्ड ऑल द Canadian as well as American exam like USMLE 1, 2, 3 and evaluating exam QE1, QE2 सारे किते ने। बाद दे विच उन्होंने इंस्टेड ऑफ टू गो टू रेजिडेंसी उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो कहते भी मैं तो काउंसलिंग के फील्ड में जाना है। सो उन्होंने मास्टर्स इन काउंसलिंग थैरेपी जी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की उन्होंने मास्टर्स की। तो हुण वो पिछले 2 महीनों तो साडे कोले BNC मैडिकल सेंटर दे विच ये सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस है कि देखो सानू बहुत ही, जिवें गुरु नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, हर बंदा दुखी है किसी ना किसी कारण करके। सो खास करके अजिहे जिहड़े डिवेलप्ड कंट्री ने, कनेडा अमेरिका वर्गे मुल्क ने, इत्थे हरेक बंदे नूं स्ट्रैस रहिंदा है ते डिप्रैशन हो जांदा। स्ट्रैस दा मतलब हुंदा सानूं रहिंदा ही रहिंदा, पर जदों इक्को बीमारी दी लगातार 2 हफ्ते या 4 हफ्ते कंटीन्यूसली वो कंटीन्यू करे तो फिर वो डिप्रैशन च आ जांदा बंदा। ते असीं की है लोकां नाल सांझ नहीं पाउंदे, असीं वैदां कोले, हकीमां कोले, संतां कोले जाके उन्हां दा इलाज लभदे हां, जां असीं साइकैट्रिस्ट कोले चले जाने, जिहड़े डॉक्टर ने वो सानूं दवाइयां दिंदे ने, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗ ਕਰਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ, 2-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 200-400-500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ 70-80% ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IDA ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਕਅਪ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 50% ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 3 ਗਰੰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਲਾਓਗੇ, 100% ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਟੀਆ ਲੈਂਸਿਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਓ ਭਗਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿੰਥੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ tell me what is heart attack? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੂੰ heart attack ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ? Yeah, so basically it's an attack of the heart. So ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, some people confuse it for brain stroke or heart attack. So remember, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ organs are heart, liver, lungs, kidney, skin, every single thing, there is a supply of blood to that. Blood ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? Oxygen. So ਜੇ ਉਹ organ ਨੂੰ oxygen ਨਹੀਂ enough ਮਿਲੇ, then that tissue can die. You need oxygen to live. They basically, if there's any blockage to the heart, then blood ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, then it can lead to a heart attack. So simply put, heart attack is a lack of blood flow, which means oxygen, to the heart. And sometimes there's a minor heart attack. There's just a small blockage or a very limited blockage. For a short period of time there's not enough blood flow.
or there's a major heart attack, काफ़ी blockage हुंदी है नाड़ियां नूं, and then you get a major heart attack. So remember, it's a lack of blood flow to the heart that leads to tissue damage. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਜਾਂ 5, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? Yeah, the main thing ਇੱਕ ਤਾਂ like education point ਹੈਗਾ, remember ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ arteries ਆ, these are pumped from the heart pumps blood in from our arteries, ਜਿਹੜਾ oxygenated blood ਹੁੰਦਾ lungs ਤੋਂ, to all our organs, and then the veins bring it back to the heart, then it goes to the lungs, oxygen ਮਿਲਦਾ lungs ਚੋਂ, and then it goes back. It's like a constant circle, like a system, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ basically if you have a heart attack, ਇਹਦੇ symptoms ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, it's usually chest pain, ਆਪਣਾ heart ਇੱਥੇ ਆ left side ਤੇ, usually it's left or center chest pain. It usually feels like pressure, ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਬ ਰਿਹਾ, people say heaviness ਮੇਰੀ feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's kind of not getting better. ਲੋਕੀ, there is one misconception, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ right ਬਾਂਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ heart ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ because heart the left side ਤੇ ਹੁੰਦਾ, no, it can go to the right arm or the left arm. In fact, they think ਵੀ ਜਿਹੜਾ heart attack they say, sorry, ਜਿਹੜਾ heart attack ਦੀ pain ਹੈ, chest pain, often ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ right ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ left ਨਾਲੋਂ. So it can be chest pain, radiation of that pain, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਦੀ feeling ਆਉਂਦੀ ਹੈ, nausea, vomiting, sweating can be there. Typically ਜਿਹੜੀ heart attack ਦੀ pain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ pain ਹੁੰਦੀ. So ਜਦੋਂ ਵੀ patient ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ clinic, I always ask, because usually the left just center chi hundi hai, so the pain is not that helpful, but I ask is sharp pain hai eventually theek bhi ho jandi hai, te just sharp pain hundi hai usually saah lende na, it can be a different type like muscle pain, and kei vari pain khane to baad zyada baddi hai lokan di, that's usually acid pain. Because remember jehdi chest pain specifically jadon vi sade ko patient aande, and even je menu kade chest pain hoya tonu hoyi hai, assi pehla eda hi worry karde heart di pain ta nahi hegi, right? And the heart cause of chest pain is much less. It's usually muscle or acid or stress, anxiety, that type of thing. But the symptoms of heart attack are chest pain, nausea, vomiting, chest pain often banu jandi hai, kei vari you feel sweating, these type of symptoms. Shortness of breath may be there. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੇਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਗਏ ਕੋਈ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲਏ, ਜਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਡਿਸ਼ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦਮੰਦ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਵੀ ਸਿੱਟਦੀ, ਕਦੇ ਜੂੜ ਵੀ ਸਿੱਟਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਟਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 770 AM ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 770 AM ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕੋ ਭਾਰਪੂਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਪੇਨ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂ ਵਿਲ ਵਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਬਟ ਦ ਵੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੀ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਵੀ ਡੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ and eventually ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ we get the experience, ਸਾਨੂੰ kind of ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ symptoms ਤੋਂ। But in general, if you're having pain on the left side of your chest, it doesn't matter left ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, right ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ, but if it feels like pressure, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ pressure ਪਾ ਰਿਹਾ, if someone's pressing on my chest, it's a pressure like pain, it's continuous, it's quite severe, ਕਾਫੀ like ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ maybe ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ nausea, vomiting, the symptom of ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, then it could be chest pain, heart related chest pain, especially ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ different risk factors ਵੀ ਹੈਗੇ। For example, the age is over like 65 for women or over 55 for men. Again, I'll just say in general, if you're over age 50, if you have family history of heart attack, for example, in a first degree relative, and a first degree relative, the matlab be parents, just siblings, pen pra nu, je parents nu heart attack hoya hoya, or if it's nu aap nu, you're overweight, you don't exercise, je tanu cholesterol hai, hypertension hai, blood pressure, just sugar, ये सारे risk factors are. So je tanu risk ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਅਤੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਯੂਜੂਲੀ ਮਸਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਅਰ ਔਨ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸ਼ੋ ਦ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਵੈਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਮਸਲ ਦਬ ਲਓ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਖਾਧੀ ਆਪਾਂ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। also ਜਿਹੜੀ acute heart attack ਹੁੰਦਾ, for example ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ blood supply ਰੁਕੀ ਵੀ ਆ, heart ਨੂੰ damage ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ pain ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। so remember ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ heart attack ਹੈ, ਉਹ pain continuous ਰਹੂਗੀ, so you can wait like 1 or 2 minutes। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ oh man ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ continuous ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, definitely ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ bad ਹੈ, basically at the end of the line ਜੇ continue ਹੁੰਦੀ ਹੈ pain, see a doctor right away। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, you can go to family doctor walk in, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hospital ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, especially if you've ever had a heart attack before। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, then they have a higher risk ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ now we will talk about ਇਹਦਾ diagnosis। so ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ chest pain ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ maybe ਤੁਹਾਨੂੰ heart attack ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ diagnose ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ। if it's been like 6 hours, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 5 hours ago, 4 hours ago, whatever, less than 6 hours, then and I have a high enough suspicion, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hospital ਭੇਜੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? because there is a treatment they can do in the hospital that they can only do within 6 hours, sometimes up to 12 hours। ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ right away ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ increases the blood flow to the heart, ਉਹਦੇ ਨਾਲ heart protection ਹੋ ਜਾਂਦਾ। so ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ right away ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, you should go to the hospital। then ਅਸੀਂ diagnose ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? usually we do ECG। the ECG, it's like a 12 lead ECG, we put things on your skin and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ major heart attack ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। but let me tell you this, ਕਈ patient ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ECG ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ heart 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ problem ਹੈਗੀ। that is incorrect। ECG is like a picture। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। it doesn't tell us about little blockages and it doesn't tell us ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ there's another blood test, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। so for example ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ maybe it's heart attack, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ECG ਹੈਗਾ, so ਮੈਂ right away ECG ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ normal ਆਈ, that's good that it's normal, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ। ਸੋ that is the diagnosis, ECG and blood test for acute heart attack। but remember ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ blockage ਹੁੰਦੀ ਹੈ artery ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ it doesn't lead to maybe heart damage। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ heart ਨੂੰ damage ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ECG ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂਗੀ and blood test ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ damage ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ but there's some blockage ਦੇ ਨਾਲ chest pain ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ diagnose ਕਰਨ ਲਈ you need either a stress test ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ heart ਨੂੰ stress ਕਰਦੇ ਆ, ECG ਤੇ treadmill ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ treadmill ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ either treadmill ਤੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ECG ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ echocardiogram ਜਿਹੜਾ ultrasound ਹੁੰਦਾ। ਪਰ remember ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ 100%, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ECG ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, blood test ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, stress test ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, echocardiogram ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ still ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, blood pressure ਵੀ ਹੈ, cholesterol ਵੀ ਹੈ, family history ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ, exercise ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, then ਇੱਕ ਹੋਰ test ਹੈ and that's the angiogram। ਜਿਹੜੇ ਉਹ they go through the vein ਹੈ ਨਾ in the leg, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ that's the gold standard test, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। we look at all the risk, we look at the whole history, ਪੂਰਾ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? Yeah, remember it's a more invasive test। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, CT ਸਕੈਨ,
MRI ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਟੈਸਟ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਰੂਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ there is a risk ਵੀ when they're doing it ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ so not everybody needs it but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ usually even me I don't diagnose ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ maybe 100 ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ thousands ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ Yeah, no, so ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ so if you're having a heart attack ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ right away ਐਸਪਰਿਨ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਐਸਪਰਿਨ 4 ਬੇਬੀ ਐਸਪਰਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 81 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4 ਚੂਏਬਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨ ਚੂਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਅ ਚੂਏਬਲ ਵਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EC enteric coated ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ right away ਉਹ ਖਾਓ and see a doctor ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ treatment basically ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ it just depends on the level of damage ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸਪਰਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੈਂਟ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ stents ਉਹ basically ਹੁੰਦੇ ਆ yeah they're like little things that open up in the arteries so remember ਮੇਰੀ artery blocked ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾਣਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਤੇ then ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ too much blockage ਅੱਜ ਸਾਰੇ arteries blocked ਆ 3 arteries 4 arteries ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ coronary artery bypass ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ bypass procedure ਛਾਤੀ ਖੋਲ ਕੇ major procedure so these are the different treatments for the purpose of family medicine ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ heart attack ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ forever they should take aspirin 100% forever because ਉਹਦੇ ਨਾਲ prevention ਹੋਊਗਾ another heart attack ਪਤਲਾ ਹੋਊਗਾ aspirin ਦੇ ਨਾਲ baby aspirin ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ chances clot ਦੇ chances ਘੱਟ ਜੂਗੇ ਤੇ cholesterol ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ blood pressure ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sugar ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ sugar 'ਚ control ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so remember usually ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ it doesn't mean ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sugar cholesterol blood pressure ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ heart attack ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀਆਂ so prevention heart attack ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ exercise ਕਰੋ regularly ਉਹਦੇ ਨਾਲ heart strong ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ arteries clean ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sugar ਜਾਂ cholesterol ਜਾਂ blood pressure ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ either diet and exercise ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ then ਤੁਹਾਨੂੰ heart attack ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ because ਮੈਂ patients ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ heart attack ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then you need specialist every 6 months blood ਦਵਾਈਆਂ 4-5 ਲੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so remember ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ exercise ਕਰੋ 150 minutes a week sugar ਘੱਟ ਖਾਓ eat more fruits and vegetables ਪਾਠ ਕਰੋ stress ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ heart attack ਦੇ chances ਵੱਧਦੇ ਆ and just live a healthy balanced life exercise be nice help people be happy healthy ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ heart attack ਦੇ chances ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ zero ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ because there's still some genetic factors but at least you will lower your chances ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਿਡ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੋਸੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਰਫੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਫੇਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਟੰਟ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਖਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Thank you.